phylum Ciliophora. The members of this phylum Ciliophora are commonly called as ciliates. C-I-L-I-A-T-E-S. Ciliates. And their main habitat they can be found in marine and also freshwater ecosystems. Most of the members are soil dwelling, and some can even find in extreme environmental conditions such as Antarctic icebergs and also in the hot springs. So talking about their habitat, അവരുടെ വാസസ്ഥലം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ they are both aquatic and terrestrial. Okay, aquatic environmentalum അതേപോലെ terrestrial environmentalum phylum Ciliophoraiലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. Okay, they can be seen in marine, freshwater, and some of the members of phylum Ciliophora are soil dwelling, and some can be even found in extreme environment. Extreme environment എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും hot springs and even in the icebergs of Antarctic. Okay, that's all about the habitat. Next point is presence of pellicle. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈലം സിലിയോഫോറയിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം വരുന്നത് പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ യുക്കാരിയോട്ടിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫൈലം സിലിയോഫോറയുടെ ഒരു മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് പാരമീസിയം. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പാരമീസിയം. ഇതൊരു പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ലിപ്പർ അനിമൽക്യൂൾ എന്ന്. സ്ലിപ്പറിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്ലിപ്പറിൻ്റെ സോളിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഇതിന് ആ ഒരു പേര് വന്നത്. ഓക്കെ, പാരമീസിയം ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് സ്ലിപ്പർ അനിമൽക്യൂൾ. ആൻഡ് ദിസ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമുക്ക് മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും അതേപോലെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരിയും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഈ പാരമീസിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരാം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സീലിയ. ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് സീലിയ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈലം സിലിയോഫോറയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചറാണ് ദേ പൊസസ് സീലിയ. ഈ സീലിയയുടെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഫീഡിങ്. അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചലിക്കാനും അതേപോലെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ സീലിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ബിനീത്ത് സീലിയ യു ക്യാൻ സീ അനദർ ലെയർ ദാറ്റ് ഇസ് പെല്ലിക്കൽ. യു ക്യാൻ സീ സീലിയയുടെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളേർഡ് ലെയർ ഉണ്ട്, and that is called pellicle. Okay, and the body of a cilia, it is covered by a complex pellicle layer. ഇനി ഈ പെല്ലിക്കിൾ ലെയറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാം. The pellicle layer is mainly composed of the outer cell membrane and also alveolar cells. Actually, the pellicle layer, it is found like this. Okay, these are the cilia. Okay, and beneath the cilia you can see the pellicle layer. This is the pellicle layer, and this pellicle layer consists of a cell membrane. Okay, this is the outermost membrane, cell membrane, and beneath that or underlying this cell membrane you can see a single membranous flattened sac. This region is the alveoli. Okay, about pellicle layer, it is made up of the cell membrane and also the alveolar layer. Okay, ഇനി ഇത് മാത്രമാണ് പെല്ലിക്കിൾ ലെയർ. പെല്ലിക്കിൾ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം റീജിയൻ. Okay, so the second main point is that members of phylum Ciliophora consist of or they have pellicle layer. Okay, and what is pellicle? The body of cilia is covered by a complex layer which is the pellicle, and pellicle consists of a cell membrane and an underlying single layer of membranous. This is the flattened sac. Okay, this flattened sac is called alveoli. Clear? Alveoli. Okay, so next point is
presence of cytostome and cytopharynx. Cytostome is the cell mouth. Okay, the cell mouth is called the cytostome. Here in the structure of paramecium, we can see the cytostome. This is the cytostome. Actually, cytostome function എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സൈറ്റോസ്റ്റോം ഓർ ദ സെൽ മൗത്ത് ദേ വിൽ ക്യാപ്ചർ ഇറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഫൈലത്തിൽ പഠിച്ച പോലെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസോ പിന്നോസൈറ്റോസിസോ ഒന്നും അല്ല. ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യും, സൈറ്റോസ്റ്റോമിനകത്ത് എത്തും. സൈറ്റോസ്റ്റോമിൽ നിന്ന് ദ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദി സൈറ്റോഫാരിങ്സ്. ദിസ് ഇസ് ദ സൈറ്റോഫാരിങ്സ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, സൈറ്റോഫാരിങ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ they form a small vacuole. Okay, and after some time the small vacuole get pinched off and they will form food vacuoles. ഇങ്ങനെയാണ് പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ ഫുഡ് വാക്യൂൾ. ദിസ് ഇസ് another food vacuole. This is another food vacuole. And how this food vacuole is formed? That is through a process. That is, when food is seen near the body surface of paramecium, the material get attached towards the cytostome or the cell mouth, and from the cell mouth the food particles moves towards the cytopharynx. Okay, അപ്പോൾ സൈറ്റോഫാരിങ്സിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ഒത്തിരി ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ലെയർ അവിടെ നിന്ന് പിഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകും. പിഞ്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഫോംസ് ദി ഫുഡ് വാക്യൂൾ. ഓക്കെ, ഈ ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡ്യൂ ടു ദ അസിഡിക് പി എച്ച് ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ചോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ മെറ്റബോളിസത്തിന് അത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ്. സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് സെല്ലുലാർ മെറ്റബോളിസത്തിന് ആവശ്യമായത് കാരണം ദേ വിൽ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so that's all about cytostome and cytopharynx, which is a very important point. Okay, phylum ciliophoraiലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലും ഈ സൈറ്റോസ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോഫാരിങ്സ് ഉണ്ട്. And cytostome is the cell mouth, and beneath the or nearby the cytostome you can see another region, that is cytopharynx. Okay, next point is they exhibit nuclear dimorphism, which is another very important point. Nuclear dimorphism means in the members of xylem ciliophora അല്ലെങ്കിൽ ciliates നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, here in this picture you can see a macronucleus and this is the micronucleus. These are the two different types of nucleus. One is large and another one is somewhat smaller. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം ആണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് ലാർജർ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫങ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ആക്ച്വലി ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ മാക്രോന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി larger and more in number than micronucleus. ഇതേ ഈ മൈക്രോന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ക്യാരി ഔട്ട് ദി ഓവറോൾ ദി സെല്ലുലാർ മെറ്റബോളിസം. സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാക്രോന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ് മെയിൻലി helps for the conjugation. അല്ലെങ്കിൽ conjugation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, സോ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈലം ciliophora exhibit nuclear dimorphism. Clear? Nuclear dimorphism is nothing but the nucleus can be seen in different sizes and their functions can be also different. രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് സീലിയേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, രണ്ടും രണ്ട് ഫങ്ഷനും ആയിരിക്കും. ഒന്ന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് സെല്ലുലാർ മെറ്റബോളിസം കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഒരു മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൺജുഗേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ഷോ അനദർ slide. Here is another picture of
sexual reproduction that is taking place in paramecium. അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗേഷൻ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ in case of ciliates, sexual reproduction is more prominent. Okay, and it carries out with the help of a process called conjugation. Conjugation എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയിട്ടാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺജുഗേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ there have to be an exchange between the gametes. രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗാമേറ്റ്സിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കണം. സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് മേറ്റിംഗ് ടൈപ്സ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരേ മേറ്റിംഗ് ടൈപ്സ് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. വൺ ക്യാൻ ബി ആൽഫ ആൻഡ് അനദർ ക്യാൻ ബി ബീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റിംഗ് ടൈപ്സുകൾ മാത്രമേ കോൺജുഗേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻലി കോൺജുഗേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷന് വിധേയമായി ഒരുപാട് മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാരമീസിയത്തിലുള്ള മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് അടുത്തതിലോട്ടും അടുത്ത മേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിലുള്ള മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് തൊട്ടടുത്തതിലോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫ്യൂഷൻ നടക്കും. മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ എക്സ്ചേഞ്ച് ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഒരെണ്ണം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി പുതിയൊരു മാക്രോ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ന്യൂലി ഫോംഡ് paramecium. Okay, and this is how the paramecium reproduces. These are the main 5 characteristics of phylum ciliophora. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കോൺജുഗേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കോൺജുഗേഷൻ ഞാൻ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. യു നീഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് അബൌട്ട് I will tell the overall structure of paramecium. പാരമീസിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടെ പാരമീസിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് I have already told you that this is the cilia, and beneath the cilia you can see the pellicle. Okay, and pellicle is made up of cell membrane and alveoli, and beneath that you can see a bottle shaped cells that is called trichocyst. Here you can see these are the bottle shaped cells. Okay, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേ ക്യാപ്ചറിങ്ങിനും അതേപോലെ ഡിഫെൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ്, ഓക്കെ, TRICHOCYST, ഓക്കെ, ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ പ്രേ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഡിഫെൻസ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു എനിമി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് ഒരു സ്പൈക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഐ വിൽ ഷോ ദ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബോട്ടിൽ ഷേപ്ഡ് സെൽ. അത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പുറത്തോട്ട് വിടും. ഓക്കെ, സ്പൈക്ക് ഫോം ചെയ്യും. സ്പൈക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഈ എ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സീലിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സീലിയയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പൈക്കും കൂടെ പുറത്തോട്ട് വന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ പാരമീസിയം എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പാരമീസിയം കാണുന്നത്. Okay, so spike is nothing but it is actually the discharge of the trichocyst. ട്രൈക്കോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വഴി ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഒരു ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് പോലെ
അത് ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് അത് ഫോം ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ,